electrostatic potential and capacitance. So here we'll be discussing about the electrostatic potential. These are the very important concepts under this topic. Electrostatic potential. Then what about this potential due to a point charge? Then we'll be discussing about the electrostatic potential due to an electric dipole. Similar to electric field, we'll be discussing about the electrostatic potential due to a system of charges. Then we'll be discussing about the equipotential surfaces. Then potential energy of system of charges, of a system of charges. Then potential energy in an external electric field. Potential energy in an external electric field. Then we'll be discussing about the electrostatics of conductors. Then what is dielectrics and polarization? Then we'll be discussing about the capacitors and capacitance. Then we'll be discussing about the parallel plate capacitors. Then what is the effect of dielectric on capacitance? The role of dielectric. Then we'll be discussing about the combination of capacitors. Then what about the energy stored in a capacitor? And we need to know something about the generator, Van de Graaff generator. So these are the key concepts of this topic. First of all, let us discuss about the electrostatic potential. So these are the complete list of concepts available in this topic, almost 15 concepts. Okay, we will discuss one by one. Electrostatic potential. Actually, what do you mean by energy? The capacity to do a work, is it not? Take down. That is called energy. So what is energy? It is the capacity to do a work. And what is work? It is force and displacement. Force into
displacement. But in the case of electrostatic energy, it is the electrostatic capacity to do a work. So in that case, we can define this as work in bringing the charge from one place to another place. So this can be explained as the work that is integral between the limits R to P, some final position to initial position. Let me consider a diagram with, see, this is the point P, and we have got a charge at R position. So from R position, it is traveling, the Q is traveling, plus Q is traveling certain distance towards P. Okay. So what is the amount of energy required to push the charge from this place to this place in order to approach the point P? So here we need to apply some external amount of force here, and that can be called the force external, and this is the vector. In order to make a small distance dr, so from here to here, so this can be called a dr. So dr vector. So dr vector. Okay. And in fact, this is positive, this is also positive. Naturally, this will be repelling, is it not? So we have to apply certain amount of force, and against the wish of this, we have to do this, and that is why you will experience a repulsive force, and that can be represented as minus here. So you can put, that is from R to P, F external, that is external force in bringing the charge towards P. Okay. So actually this is against the electrostatic repulsive force, and so this negative sign indicates it is the external work, external force, take down, external force applied on the charge Q plus Q against the electric force, that is repulsive force, is it not? And that is why this negative charge indicates the minus. That indicates it is the force applied just as an opposite force to the repulsive force. Okay. See, initially you may be afraid of taking classes to me under my instructions. Is it not? Your parents, they forced you to stay here and undergo some coaching, like that. With some repulsion, you have got already some repulsion. சார் வந்தால் என்ன பண்ணுவாரோ செய்வாரோ, ஏகப்பட்ட கொஷின் கேட்டுருக்கார், போம்மா உன் நல்லது தான், அவர்கிட்ட படி உருப்பிடுவார். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணி இங்கே அனுப்புகிறாங்க. அகெயின்ஸ்ட் யுவர் வில் யூ ஹவ் கம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீனு புரிஞ்சுக்கிற. ஸோ லைக்வைஸ் அந்த unwillingness இருக்குல்ல, that is represented here as minus. Okay, it is not minus and a plus. அதனால தான் இங்கே வந்து ப்ளஸ் க்யூன்னு போட்டிருக்கேன். இட்ஸ் ஆல்ரெடி a ப்ளஸ். இப்போ நம்ம எப்போதும் எடுக்கிறதெல்லாம் அது டெஸ்ட்டு சார்ஜாக இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சார்ஜு, சோர்ஸ் சார்ஜ் எல்லாமே நம்ம பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்கோம். ஓகே, ரைட். ஸோ அப்போ இந்த டபிள்யூஆர்பி நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த டபிள்யூஆர்பி அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஆர்லேருந்து பிக்கு கொண்டு வர ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெக்ரல் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம், ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி, அதாவது பியாண்ட் மை இன்ட்ரொடக்ஷன், பியாண்ட் மை ஃபெமிலியாரிட்டி. ஏதோ யாரோ சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வர, அதுவரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகலை. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஓ இதான சமாச்சாரம்னு தெரியுது. அதர்வைஸ் வி டு நாட் நோ, இல்லையா? அதனால் இன்ஃபினிட்டினா நீ சார்ஜஸை பொறுத்தவரை எங்கேயோ பியாண்ட், சார் பியாண்டுனா அப்படின்னா எங்கே சந்திரமண்டலத்தில் இருந்தாலும் கேட்கக்கூடாது. இன்ஃபினிட்டினா அப்படி எடுத்துக்கக்கூடாது. பியாண்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, பியாண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அவ்வளோதான். இப்போ நான் இங்கே ஒரு மேக்னெட்டிக் இப்படி வச்சுருக்கேன், இது எவ்வளோ தூரம் போகும், இந்த பேப்பர் வரையில் போகும். இந்த பெல் இருக்குது, இது இந்த இடத்துல இது அட்ராக்ட் ஆகுதா இல்லையான்றது எது டிசைட் பண்ணுது, அதனுடைய ஃபீல்டு பார்டர், பவுண்ட்ரி. அந்த பவுண்ட்ரிக்கு வெளியில் உள்ளது இன்ஃபினிட்டி தான். இப்போ புரியுதா? ஸோ அங்கேருந்து வரத்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்டு டு புஷ்
this electric charge towards this another source charge. ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுட்டியா? ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், the work done. அப்போ இந்த ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், the capacity to do a work. அப்போ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியலாக நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ டெல்டா யூ அப்படிங்கிறது என்ன, தட் இஸ் நத்திங் பட் த பொட்டன்ஷியல் அட் ஆர் இருக்கும்ல. அடுத்தது இந்த பி லெவலில் வந்தோன்னே எவ்வளோ, ஸோ அப்போ யூபி மைனஸ் யூஆர், இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டெல்டா யூ அப்படிங்கிறோம். தட் இஸ் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? இது ஒரு இன்ஃபினிட் பொசிஷனில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஃபினிட் பி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி, இப்போ நான் இந்த ஆர்ன்றதை உனக்கு டிஃபைன்டாக கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஆர் இல்லை அப்படின்னாக்கா இங்கேருந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, அதை இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா. அப்போது பொட்டன்ஷியல் நோட் பண்ணிக்கோ, ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங் தி யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் from infinity to p. இப்போ புரியுதா, infinity to p எவ்வளோ, up minus u infinity தானே இருக்கும். ஓகேவா? u infinityயில் என்னது இருக்க போகுது, அங்கே ஒன்றும் பொட்டன்ஷியலே இருக்காது, என்னோடய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அங்கே இல்லை. நீ எங்கேயோ கிடக்குற, நான் ஏதாவது திட்டினா உடனே உனக்கு கேட்குமா, கேட்காது. அப்போ ஜீரோ தானே. ஸோ அப்போ up மைனஸ் u இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஜீரோ. அப்போ வெறுமனே யூபின்னு தான் அதை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ புரியுதா? அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துட்டனாலே அவள் தான், யூஆர் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் என்னது, டாக்டர் இ ராமநாதன் தான். அது வழி கிடையாது. சாய்டெக்கில் நுழைஞ்சால் என் சொல் பேச்சு கேட்கணும், கேட்டு தான் ஆகணும். டிபி போடுனா போட்டு தான் ஆகணும், இல்லைன்னா ஜாலினோ ஜிம்கானா பேட்ச் ஜானினோ. ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் போகுமா? இப்போ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறத நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன சொன்னால், ஒர்க் டன். நோட் பண்ணிக்க, ஒர்க் டன் இப்படி எழுதிக்க, ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். என்னது, பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். எதுக்கு, இன் பிரிங்கிங் என்னத்தை, அப்படி ஒவ்வொன்றா நீயே கேள்வி கேட்டுக்கலாம். இன் பிரிங்கிங் எ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கேருந்து எங்கே, ஃப்ரம் பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்டி, இங்கே வேணால் வசதிக்கு ஃப்ரம் ஆர் டு பி. அப்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும், விபி மைனஸ் விஆர். இதுதான் பொட்டன்ஷியல். இது போடுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், டிவைடட் பை Q அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். அப்போ இந்த விஆர் விபிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல். இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. யூனா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, வீனா பொட்டன்ஷியல். அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது விபி மைனஸ் யூஆர். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸுன்றது என்னது சொல்லு, யூபி மைனஸ் யூஆர் டிவைடட் பை Q. ஏன் போட்டேன், பிகாஸ் இந்த இடத்துல I am explaining the work done by unit force as an external force. Yeah, VP sir. Huh? VP minus V at P on the potential. V na potential. Potential energy. நீ எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற, V na potential, U na potential energy. Energy. V na எழுதிக்கோ, V na potential, U na potential energy. இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு, நீ என்ன சொல்லுவ, சார் நான் அப்படியே மலையை ரெண்டாக உடச்சி அப்படியே ரெண்டு கையிலையும் எடுத்து சாப்பிட்ருவேன். அது நீ கிளைம் பண்ணுற பொட்டன்ஷியல். புரியுதா, ஒரு கெப்பாசிட்டி. ஆக்சுவலாக என்ன பண்ண போகிற, என்ன பண்ணியிருக்க, அது ஒர்க் டன் இல்லை. புரியுதா, நம்ம கிளைம் பண்ணலாம், பட் எக்ஸாமில் ரிசல்ட் உங்கள் வீட்டில் கேட்பாங்க, என்னம்மா எக்ஸாமில் நல்லா பண்ணிட்டேன், சூப்பராக பண்ணிட்டேன், அது ஏன் கேட்குறீங்க போங்க. அப்புறமேட்டு மார்க் வந்தால் தான் தெரியும் அது என்ன எடுத்துருக்கோன்றது. அதுக்கப்புறம் நம்ம சால் ஜாப் சொல்லுவோம், ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம். அது மாதிரி நம்ம ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா, கிடையாது. புரியுதா, எவ்வளோ அது ஒர்க்கு நடக்கணும்னா உன் பொட்டன்ஷியலுக்கு நான் அடிக்கடி ஒன் டே சொல்லிட்டு இருப்பேன், யூ காட் லாட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல்மா, பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஹவு மச் எனர்ஜி யூ ஆர் ஸ்பெண்ட். அங்கே தானே சிக்கல். என்னென்னா இப்போ காவியா இருக்கா, சார் நான் பெரிய கெத்து தெரியுமா, ஒன்று வச்சுக்கோ,
ஃபுல் பொட்டன்ஷியல். உடனே கார்த்திகா சும்மா இருப்பாள, சார் நானும் பெரிய கெத்து 1 போட்டுக்கோ. உடனே அங்கேருந்து ஒருத்தன் கையை தூக்குவான், நாங்கள்லாம் என்ன வச்சுக்கோ, நீயும் ஒன்று தான், எல்லோரும் ஒன்று தான். இந்த உலகத்தில் எல்லாட்டையும் ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. பிரச்சனை என்னென்னா, அதை விட அநியாயமாக நமக்கு இந்த ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ், இந்த ட்ராகிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீக்னஸ் இருக்குது. அது ஒரு நபருக்கு 8 வீக்னஸ் இருக்கலாம், ஒரு நபருக்கு 4 வீக்னஸ் இருக்கலாம், ஒரு நபருக்கு 2 வீக்னஸ் இருக்கலாம். அதை தான் நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் என்னென்னா, தட் இஸ் இதை வந்து ஒரு, அதாவது இது வந்து உன்னுடைய கெப்பாசிட்டி, புரியுதா? ஆனால் உனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு வீக்னஸ் வந்து உன்னுடைய ஒரிஜினல் வேல்யூவை ஸ்பாயில் பண்ணிடுது. அதனால தான் இப்போ இந்த 8 வீக்னஸ், இது நியூமரேட்டர், இது டினாமினேட்டர். எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல், ஈக்குவல் எனர்ஜி. இறைவன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கான். பிரச்சனை என்னென்னா, நாம் பிறந்ததுலேருந்து நம்ம வீக்னஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறோம்ல, அதில் 8 வீக்னஸ் இருக்கும். அந்த 8 வீக்னஸை நீ 4 ரெடியூஸ் பண்ணிப்பார், அப்போ ஸ்ட்ராங்கர் ஆகிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ 1/8 இஸ் வீக்கர் தென் லெஸ் தென் 1/4 தானே. இட் மீன்ஸ் 1/4 இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் 1/8 இல்லையா? 1/4 ஈஸியாக சொல்லலாம். ஒரு பேப்பரை வச்சுக்க வேணாம், உனக்கு இப்படி படிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நான் வேணால் ஒரு பேப்பர் வேணால் உனக்காக செலவு பண்ணுறேன். என்ன எழுதிருக்குன்னு தெரியல, ஏற்கனவே நீங்கள் மைண்டில் இருக்கும். இது ஃபுல். இதில் நம்ம பிரச்சனை என்ன, 2 வீக்னஸ் இருக்குது, பாதி ஆகிப்போச்சா சார்? எனக்கு 4 வீக்னஸ் தான் இருக்குது, அதுலேயும் பாதி ஆகிப்போச்சா சார்? எனக்கு 6 வீக்னஸ் தான் இருக்குது, அதையும் சரியாக போச்சா சார்? எனக்கு 8 வீக்னஸ் தான் இருக்குது. இப்போ எத்தனோண்டு ஆகிட்டோம் நம்ம? இப்போ பிரித்து பாரு, 8 வீக்னஸை 6 வீக்னஸாக மாற்று, பெருசாயிட்டியா? அதை 4 வீக்னஸாக மாற்று, பெருசாயிட்டியா? 2 வீக்னஸை ரெடியூஸ் பண்ணு, பெருசாயிட்டியா? அந்த 2 வீக்னஸில் ஒரே ஒரு வீக்னஸை ரிமூவ் பண்ணுமா, ஃபுல் நீ 10%. இப்போ புரியுதா நம்ம எங்கே இருக்கோன்ட்டு? அதே தான். ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இதே தான் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸில் ரெஃபர் பண்ணுறப்போ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவோம். என்னென்னா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். நான் கூட அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருப்பேன், முட்டையை உடைக்க ஹேமர் எதற்கு? யாராவது இப்படி ஒரு முட்டையை முட்டை மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட வச்சுப்போம், இப்படி வச்சு இந்த முட்டையை உடைக்கிறோன்னு வச்சுக்கேன், பெருசாக ஏதாவது ஹேமர் எடுத்துகிட்டு வந்து டொமோல்னு அடிப்பாங்களே? யாராவது அடிக்க மாட்டாங்கள்ல. இது போதும் இல்லை, சும்மா லைட்டாக அப்படி எங்கே தட்டணுமோ அங்கே தட்டினா டப்புன்னு உடஞ்சிக்கும்ல இல்லையா? இது எதுக்கு ஹேமரு? அப்போது நமக்கே தெரியுது, சில பேர் வந்து அந்த பெஞ்சை தூக்குறா அப்படின்னா உடனே புல்லப்ஸ்லாம் எடுத்து வெயிட் லிஃப்டர் இப்படிலாம் காமிச்சு இந்த தேவையில்லாத ஹம்பக்லாம் தேவையில்லைங்க. அப்போ என்னென்னா, எவ்வளோ எஃபோர்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு ஒர்க்குக்கு போடணுன்றதை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணிட்டா தட் இஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க். நான் அதுதான் மார்னிங் ஒன்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதாவது ஐஏஎஸ் எழுதுறமா, ஐபிஎஸ் எழுதுறமா, சிஎஸ்ஐஆர் ஜேஆர்எஃப் எழுதுறமா, கேட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணுமா, இல்லை உன்னுடைய ஜேஇ அண்ட் நீட் எழுதணுமா? வெரி வெரி சிம்பிள். நீட் எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பர் ஒரு 5 செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பரை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோ. அதை சாப்டர் வைஸாக என்னென்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கான் அதை மட்டும் அட்டாக் பண்ணிட்டே வா. நீ என்ன படிக்கிறியோ அந்த கான்செப்ட் அதில் இருக்கா தேடு, புரியுதா? நிச்சயமாக அந்த 5 சாப்டரில் அந்த 5 பேப்பரில் மாட்டோம். அதை கரெக்டாக என்ன பேட்டர்னில் கேட்டிருக்கான்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடா இவ்வளோதான் நான் சரக்கு அப்படின்ட்டு, அவ்வளோதான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், சிலபஸ் கொடுத்துருப்போம் இவ்வளோ பெருசு, அதை விட இதோ அவங்க ஒரு பெரிய புக்காக வச்சுருக்கா போகிற தண்டி, அதை பார்த்தாலே நீட் ஃபிசிக்ஸ் அது ஒரு 1000 பேஜ், நீட் கெமிஸ்ட்ரி, ஜேஇஇ கெமிஸ்ட்ரி, ஐஐடி பயங்கரமாக கொண்டாது. அதை பார்த்தாலே நமக்கே பயமாக இருக்கும், ஐயோ நான் இவ்வளோ படிக்கணுமா? நான் அந்த ஆத்தர்லாம் காமிக்க விரும்பல, ஆனால் சைஸை ஒண்டி காமிக்கும், சைஸை ஒண்டி தான் காமிக்கிறேன். இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஆட் கொடுக்குறேன். இது பாட்டு அதில் வேறு, அதில் வேறு சாமி இவ்வளோ படிக்கணுமா? சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். அவ்வளோதான், நமக்கு இதிலே பாதி போயிடும். அதனால் எப்போதும் பல்கி அதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா அப்போதையா மண்டை இடி தான். அதனால் என்னென்னா நமக்கு டென்ஷன் ஆகிடும். ஓகே, லெட் அஸ் கம் பேக் டு சப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போது
இந்த இடத்துல இந்த 1/4 1/2ன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அப்புறம் 1 அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கிறது வேறு, பொட்டன்ஷியல் வேறு. அந்த பொட்டன்ஷியல் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அதுதானே முக்கியம். அங்கே தானே வேலை நடக்குது. நான் பெரிய கெப்பு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது தான். பட் ஒரு கொஷினை கேட்டு ஆன்சர் சொன்னால் தான் நீ எல்லாமே. சார் நான் எவ்வளோ தண்டி புக்கு வச்சுருக்கேன் தெரியுமா, வச்சுக்கோ, நான் அதை டெய்லி தலைவாணி மாதிரி படுத்துக்கிறேன் இல்லை சொல்கிறேன். ஒன்றை கிண்டல்லாம் பண்ணலம்மா. தலை அதான் சில பேர் வந்து நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் தலைவாணிக்கு சௌரியமா. அதில் ஒரு குஷன் வச்சு தைக்கிறானா புக்கு எவனாவது, சும்மா வெறுமான அட்டையை பலபிலையும் போட்டிருக்கானே, மேலே எங்கேயும் நல்ல ஒரு ஃபோம் லெதர் போட்டு பிரமாதமாக வச்சுருந்தா இல்லையா, அதை அப்படியே படித்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா, அதை தான் சொல்லுவாங்க நாலேஜ் அப்படின்றது. இட் இஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் புஸ்தகா டு மஸ்தகா. ஆமாம், அது முடியலன்னா புக்கை எடுத்து தனியாக கேப் மாதிரி கவுத்துக்கலாம். ஓகே, லெட் அஸ் கம் பேக் டு சப்ஜெக்ட். அப்போது கவனிங்க, இதை தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். நோட் பண்ணிக்க. அப்போ விபிஆர் அப்படின்றது, விபி அண்ட் விஆர் அப்படின்றது என்ன நோட் பண்ணிக்க. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எழுதிக்கோ. ஜோக்கு பாட்டு ஜோக்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடாது. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் பி, அதே மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஆர். ஓகேவா. இப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் இன்ஃபினிட்டினா அது 0 ஆகிடும். ஏன்னா அது எங்கேயோ கிடக்குது. அது இருந்தால் என்ன, இல்லாட்டினா என்ன. நவ் சார் இதில் வந்து இப்போது எப்படி நம்ம ஃபோர்ஸு ஃபீல்டு இதெல்லாம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியலுக்கு சில ஈக்குவேஷன்ஸ் தேவைப்படுதா. உள்ளே போய் A4 ஷீட் எடுத்து. அப்போது இதுக்கும் நம்ம போட்டாகணும் அந்த ஃபார்முலா. நோட் பண்ணிக்கோ. Now let us discuss. இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தது எல்லாமே இன்ஃபினிட்டிஸ்லி ஸ்மால் தான். ஒரு கொஞ்சோண்டு டிஸ்டன்ஸ் நவர்றதுக்கு அப்படி தான் நம்ம பார்த்துக்குறோம். அப்போ தான் அந்த இன்டகிரேஷன்றது வருது. எப்பப்பெல்லாம் இன்டகிரல்ன்றது வருது, ரொம்ப ரொம்ப குட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வரப்போ அதை இன்டகிரேட் பண்ணலாம். ஓகேவா, ரைட். அதை இன்ஸ்டன்டேனியஸாக வரக்கூடிய எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸு, அதர்வைஸ் இன் அ ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஆர் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் டியூ டு டேக் டவுன் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு எ பாயிண்ட் சார்ஜ். என்னம்மா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னாலே தட் இஸ் த ஒர்க் டியூ டு த மூமெண்ட் இன் த சார்ஜ். ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கு நடக்கணும், அந்த டிஸ்டன்ஸை. ஆமாம், அதுக்கான கெப்பாசிட்டி அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோமே. த கெப்பாசிட்டி டு டூ எ ஒர்க் அண்ட் வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல முக்கியம். ஓகேயா. வேணா அது ஒரு டெஃபினேஷனாக எழுதிக்கிறியா. வாட் டிஃபைன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் த ஒர்க் டன் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன் பிரிங்கிங் எ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் த இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு போடுறோம். புரியுதா? ஃப்ரம் த இன்ஃபினிட் டு த பாயிண்ட். ஆமாம், ஒர்க் டன் பை வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல்? Let me repeat, work done by external force. Work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point. அதை தான் என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் தேட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு நவுத்துறோம்ல அந்த இடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆமாம். ஸோ இதை இன்னும் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, இப்போ லெட் மீ ட்ரா எ டயக்ராம். இந்த இடத்துல நம்மளுடைய சார்ஜ் இருக்குது,
let me call it that is O. அதுலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இப்போ இதில் ஓன்ற பொசிஷனில் க்யூன்ற சார்ஜ் இருக்குது. இது வந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. அந்த ஆர் வந்து நான் இப்படி போடுறேன். அதில் என்ன இருக்குது, தட் இஸ் பிங்கிற பாயிண்ட். அந்த பாயிண்டில் ஏன்னா சோர்ஸ் சார்ஜ் இல்லாமல் பாயிண்ட் சார்ஜ் இல்லையே. ஸோ இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் அங்கேருந்து பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த பி டேஷ் பொசிஷன்லேருந்து பி அப்படின்னு நவரப்போகுது இல்லையா. அண்ட் இதனுடைய இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்தோம்னாக்கா அது இங்கே இருக்கிறத வச்சுப்போம். இப்போ புரியுதா, இது இன்ஃபினிட்டி. இந்த இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து அது ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ இன்ஃபினிட்டிக்குன்னு போகல நம்ம. ஸோ ஒரு பி டேஷ் அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனில் ஓகேயா யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அதாவது 1 கூலும் என்னது யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நவுத்திருக்கேன் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் ஒரு ஆர் டிஸ்டன்ஸ் நவுத்திருக்கேன். இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டெல்டா ஆர். ஓகே, ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டெல்டா ஆர் டேஷ் அப்படின்னு வச்சுப்போம். டெல்டா ஆர் டேஷ் வெரி வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கும் இந்த பி டேஷ் இது வந்து ஆர் டேஷ் ஆர் ப்ரைம். இந்த ஓக்கும் பிக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் வெக்டாராக கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது என்னென்னா தட் இஸ் ஒர்க் டன். நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த டயக்ராம் இப்படி சொன்னால் டைட்டில் வரணும், டைட்டில் சொன்னால் டயக்ராம் ஞாபகம் வரணும். அதுதான் ஃபிசிக்ஸ். டயக்ராம் சொன்னால் ஈக்குவேஷன் வரணும், ஈக்குவேஷன் சொன்னால் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வரணும், எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொன்னால் ஒவ்வொன்றோட கான்ஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இதுன்னா அது சொல்லணும், எஸ்ஐ யூனிட் சொல்லணும். தேர் இன்ஸ் ஃபிசிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். ஸோ அதனால் டைட்டில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். ஒர்க் டன் அது நீட்டமாக தான் இருக்கும். வேறு என்ன பண்ணுறது, சினிமா டைட்டில் மாதிரி உள்ளே வா உதைக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் பேர் வைக்க முடியாது. ஸோ அது என்னவோ அது ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங். நோட் பண்ணிக்க, ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங். ஸோ இந்த டயக்ராமோட டைட்டில் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங் என்னத்தை ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ இந்த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அங்கே போட்டோன்னா அதுதான் என்னது +1 கூலும். ஓகேவா, இதெல்லாம் இந்த டைட்டிலே பாதி தெரிஞ்சிடும் உனக்கு. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கேருந்துமா ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி இங்கேருந்து மூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி எந்த இடத்துக்கு, டு த பாயிண்ட் பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு, டு த பாயிண்ட் பி. அது எப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம், அகெயின்ஸ்ட் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அது ரொம்ப முக்கியம். அகெயின்ஸ்ட் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், அகெயின்ஸ்ட் தி ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். இப்படி வேணால் இமேஜின் பண்ணிக்க, எவனாவது ஒரு நல்லா கசாப்பு கடைக்காரன்ட்ட ஆடை எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி. அது கிட்ட வர ரொம்ப பயப்படும்ல. இந்த சினிமா ஜோக்கெல்லாம் காமிப்பான் நல்லா அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. அவனை கூப்பிட்டு அம்பரெல்லாம் விரித்து ஒரு நடிகரை கூப்பிட்டு வருவான் அந்த மாதிரி. ஸோ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் நல்லா கிழிப்பாட்டி ஆட்டுக்கு நல்ல மாலையெல்லாம் போட்டு அது குதூகலமாக இருக்கும். அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்ட்ராவாக அன்றைக்கி சாப்பாடெலாம் போட்டு. ஆனால் அது கசாப்பு கடைக்காரன் போகிறான்னு தெரிஞ்சோன்னா அங்கே தான் டென்ஷன் ஆகிடும். அந்த பாயிண்ட் வரையில் அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எதோட ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், இந்த கியூவோட. நோட் பண்ணிக்க, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கியூ. இந்த கியூ எப்படி இருக்கணும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் கியூ. அந்த சார்ஜ் கியூ தான் இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ். இங்கே இது எப்படி இருக்கணும், கியூ ஷுட் பி பாசிட்டிவ், தட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. அதோட கண்டிஷன். இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், த பொட்டன்ஷியல் அட் பி. இப்போ புரியுதா, இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், த பொட்டன்ஷியல் அட் பி டியூ டு த சார்ஜ் கியூ. இப்போ புரியுதா, ஓகேவா. ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியலுக்கு தெளிவான ஒரு டெஃபினேஷன் கிடச்சிதா. எங்கள் திருப்பி சொல்லி பார்ப்போம். வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல், ஓகே. ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம், இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் இல்லையா. ஸோ W இஸ் ஈக்குவல் டு Q, அது ஒரு சார்ஜ், இன்ட்டு
1 கூலும் அது ஒரு சார்ஜ். அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை நம்ம கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல 4 pi epsilon naught. ஸோ 4 pi epsilon naught வந்தாச்சா? ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் கூலும்ஸில் அப்ளை பண்ணுறோம்ல. ஸோ கூலும்ஸில் என்னது ஆர் ஸ்கொயர்ட். ஸோ ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல என்னது மேக்னிடியூடாக பார்க்குறப்போ தட் இஸ் ஆர் ப்ரைம் ஸ்கொயர். ஓகேவா? அப்புறம் இந்த இது எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஆர் கேப் ஆர் அது ஒரு யூனிட் வெக்டாராக நம்ம சொல்கிறோம் டிஸ்டன்ஸு. ஓகேவா? இது புரியுதா? ரைட். இப்போ இது டிஃப்ரென்ஸாக சொல்லணும். தட் இஸ் ஒரு டெல்டா டபிள்யூவாக சொல்லணும். அப்போ டெல்டா டபிள்யூ யூனிட்லேருந்து என்ன வரும் q இன்ட்டு 1 டிவைடட் பை 4 pi epsilon naught. அதே தான் தட் இஸ் ஆர் ப்ரைம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த இடத்துல டெல்டா ஆர்னு போட்டுக்கோ. அவள் தான் டெல்டா ஆர். ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நவுந்தது அதுதான். ஆனால் இந்த இடத்துல இப்போது இந்த ஆர் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இப்படி நவுறப்போ அது நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் சார்ஜ் இது. ஏன்? பிகாஸ் டெல்டா ஆர் இஸ் மைனஸ் நெகட்டிவ். அது ஆர்னு இருக்கப்போ அது குவான்டிட்டியாக இருக்குது. பட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே வருதுன்னாக்கா அப்போ மைனஸில் வருது அது. அது ஏன்? பிகாஸ் ஃபைனல் கம்மியாக தானே இருக்கும், இனிஷியல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல்னாக்கா மைனஸில் தானே இருக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கிற வரையும் ஜாலியாக இருப்பார், இங்கே பக்கத்தில் வந்தாலும் பொட்டன்ஷு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இல்லை, டென்ஷன் ஆகிடும். அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் பெஞ்சாக உட்காருவாங்க பொட்டன்ஷியல் சேஃபாக இருக்கணும்ன்ட்டு. பக்கத்தில் உட்காரவங்களாம் டென்ஷன்லேயே இருப்பான், எதாவது கேள்வி கேட்டானே என்னடா பண்ணுறது. லாஸ்ட் ரோல் எஸ்கேப் ஆகலாம். அதுக்காக தான் ஒரு ஜென்ரலாக நீ மேதாவினா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அடுத்தது ஸோ அப்போது ஆர் நல்ல கவனிச்சுக்க. ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது இன்ஃபினிட்டி. நோட் பண்ணிக்க. ஆர் டேஷுங்கிறது இன்ஃபினிட்டி. அந்த பொசிஷன்லேருந்து ஆர் டேஷ் டு ஆர் அப்படின்ற லெவலுக்கு அந்த லொக்கேஷன் அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் நடக்குது. நோட் பண்ணிக்க. ஆர் டேஷ் அதாவது ஃபைனல் ஆர் அப்படின்றதுக்காக இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஆர் டேஷ்னால் ஃபைனல். ஆர் டேஷ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆர் டேஷ் டு ஆர் வரையிலும் என்ன பண்ணுறோம் நாம் அதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அதை வெறுமனே இன்டெகிரேஷனை போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போது W இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸை வெளியில் கொண்டு வந்தோம், இன்டெக்ரல் பிட்வீன் த லிமிட்ஸு. இப்போ வந்து டெல்டா ஆர் அது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸ்மால் அப்படிங்கிறதுனால டிஆர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போது இன்ஃபினிட்டி இங்கே ஆரா. அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணலாம் q டிவைடட் பை 4 pi epsilon naught ஆர் ஸ்கொயர்டு இதெல்லாம் உனக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ ஆர் ப்ரைம் ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுற dr ப்ரைம் அப்படின்னு போட்டுக்கோ. இது புரியுதா? ஏன்னா ஃபார் இன்ஃபினிட்டிசிமலி ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றதுக்காக. ஓகே. அடுத்தது ஸோ அப்போ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுது? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அது ஆர்னு ஆகிடும், இது ஆர்னு ஆகிடும். அப்போ ஆர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது என்னது 1 by ஆர்னு ஆகிடும். அப்போ டோட்டலாக இங்கே எப்படி போடலாம்? இதை வந்து தட் இஸ் பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் மைனஸ். ஓகேயா? அப்போது q டிவைடட் பை 4 pi epsilon r அப்படின்னு ஆகிடும். ஓகேவா? epsilon naught. அப்போ ஃப்ரம் திஸ் இல்லை இதை இன்ஃபினிட்டி நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா தட் இஸ் இதை இன்னொரு தடவை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் ஆர் அப்படின்னு போடுறேன். இந்த ஆர் டிஸ்டன்ஸ் வரையும் அப்படிங்கிறப்ப அது ஆர்ன்னு தான் வரும் அது. ஓகே, ஏன்னா இது போட்டுக்க. அப்புறம் ஆரால் ஏன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு போது 0 ஆகிட போகுது, ஆர் மைனஸ்ன்ட்டு. அப்போ வெறுமனே பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியாக மாறிடும். அப்போ q டிவைடட் பை 4 pi epsilon naught r தான் அது. ஓகேவா? that is equal to என்ன சொல்கிறாங்க v potential at r. ஸோ இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியலோட இது புரியுதா டெஃபினிஷன்? ஸோ வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் மேத்தமேட்டிக்கலாக சொல்லணுன்னா v at r is equal to q divided by 4 pi epsilon r. இந்த இடத்துல ஏன் வந்து அந்த இடத்துல இன்னொரு சார்ஜ் போயிடுச்சு, அதை நம்ம யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு எடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிக்கணும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருந்தது? அது 1 by r ஸ்கொயர்டு.
எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல்ன்றது அது 1/r. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாக்கா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் r அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r, whereas எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r². ஓகே, இது ரெண்டுமே it varies with r தான், considering q as a constant. அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி we can discuss a small problem. எதுக்கு problem? Calculate the potential. Calculate the potential na v. Calculate the potential at a point p. At a point p, due to a charge of 4 into 10 power minus 7 coulomb, located 9 centimeter away. இது பொட்டன்ஷியல் கேட்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. என்ன உனக்கு ரெண்டும் தெரியணும், பொட்டன்ஷியல் வேறு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேறு. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றது த ஒர்க் டன்றது, பொட்டன்ஷியல்ன்றது அந்த திறமை. அப்போ அந்த சார்ஜ் இன்ட்டு வி தான் இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி W. புரியுதா? ஸோ இங்கே இன்னொரு கொஷினும் கேட்டிருக்கான். ஸோ இது புரியுது. அது நெக்ஸ்ட் கொஷின் அதுலேயே obtain the work done in bringing the charge in bringing the charge of 2 into 10 power minus 9 coulomb, 2 into 10 power minus 9 coulomb from infinity to the point P. இப்போது ஒரு வேல்யூ பேஸ்டாக அந்த இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுக்கு வந்து ஏதாவது பாத் டிபெண்டன்சி இருக்கா நோட் பண்ணிக்கோ. டஸ் த ஆன்சர் டிபெண்ட் ஆன் பாத் அலாங் விச் த சார்ஜ் இஸ் brought? ஸோ ரோல் ஆஃப் பாத் என்ன? டஸ் த ஆன்சர் டிபெண்ட் ஆன் த பாத் அலாங் விச் த சார்ஜ் இஸ் brought? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே P இருக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு இன்ஃபினிட்டி பொசிஷன் இருக்குது. இது இப்படி கொண்டு வரானா, இப்படி கொண்டு வரானா, இப்படி கொண்டு வரானா, புரியுதப்போ? இப்படி வளைச்சி கிழச்சிலும் இப்படி கொண்டு வரானா. ஓகேவா? அதை விட்டு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஓகே, ரைட். இதுதான் கொஷன். இப்போ இதில் கான்செப்ட் என்ன நோட் பண்ணிக்கோ. ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் இதில் இருக்குது. ஒன்று வந்து வாட் இஸ் V நோட் பண்ணிக்கோ. ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R. இது ஒரு ஃபார்முலா. இதுதான் பொட்டன்ஷியலுக்கான ஃபார்முலா. கரெக்டா? அடுத்தது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் பொட்டன்ஷியல். அது ஒர்க் டன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான். ஸோ W is equal to Q into V. இதில் நீங்கள் கேட்டில்ல சார் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது ஒர்க் டன்னா, ஏன் ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க? பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்ஃபினிட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டோம். புரியுதா? ஆனால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னா எவ்வளோ சார்ஜ், அப்போது Q இன்ட்டு V. புரியுதா? இது யூனிட் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துகிட்டு வந்து அதோட பொட்டன்ஷியல்னு எடுத்துட்டோம். புரியுதா? ஆனால் இதுவே ஒரு 2 கூலுமாக இருந்தால் 2 into 10 power minus 9 நானோ கூலுமாக இருந்தால் 2 நானோ கூலுமாக இருந்தால் அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? ஒர்க் டன். புரியுதா? ரைட். அப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் போர்டு இது வந்து 1/4 pi epsilon naught நமக்கு தெரியுமா? 9 into எவ்வளோமா? 10 power 9 இவ்வளோ நியூட்டன். என்னது? மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலும் ஸ்கொயர். நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ கேயோட வேல்யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 pi epsilon 0 நாட் that is equal to 9 into 10 power 9 அப்புறம் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்புறம் பர்
கூலும் ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ அந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது இங்கே இது என்ன சொல்லியிருக்கோம், 9 × 10⁻9. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம், சென்டிமீட்டர், அதை வந்து மீட்டரை மாற்றிக்கோ. ஸோ அப்போ 0.09 மீட்டர். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, இன்ட்டு 0. டிவைடட் பை 1/4π இதுதான் வேல்யூ. இன்ட்டு க்யூ வேறு இருக்குது. க்யூ வந்து 4 × 10⁻−7 டிவைடட் பை -7 தானே. ஓகே, டிவைடட் பை 9 × 10⁻−2 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ அப்போ 9 கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர்? 4 × 10⁻4 என்னது, வோல்ட். 10⁻4 வோல்ட். அது எப்படி 10 வோல்ட் ஆச்சு? அது என்னென்னா இதெல்லாம் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலுமா, பர் கூலும் பவர் -1. இந்த இடத்துல போட்டால் என்னாகும், 4 அது ஒரு கூலும் தானே. அப்போ கூலும் இன்ட்டு கூலும் பவர் -2னாக்கா பர் கூலும்னு ஆகிடுமா. கீழே என்ன இருக்குது, மீட்டரை. அப்போ நியூட்டன் மீட்டர். ஸோ நியூட்டன் மீட்டர் பர் கூலும்ன்றது 1 வோல்ட். நோட் பண்ணிக்க. ஸோ வோல்ட்டுன்னு என்ன, 1 வோல்ட்டு. அது கன்வர்ஷன் நம்ம நியூட்டன், அப்புறம் மீட்டர், அப்புறம் பர் கூலும். ஓகேவா? ஸோ இதை தான் 1 வோல்ட் அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் கூலும் பர் கூலும். ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் இப்போ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்கே, அதாவது பொட்டன்ஷியல். ஓகே, டேக் டவுன் இதுரா டபிள்யூவா. ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு Q × V. அடுத்தது இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அதாவது ஒர்க் டன் இல்லையா, இன் பிரிங்கிங் த சார்ஜ். எவ்வளோ சார்ஜ் அது, 2 × 10 எவ்வளோ கொடுத்துருங்க, -9. ஸோ -9 கூலும். அடுத்தது இன்ட்டு 4 × 10 என்னது 4. இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்க, இது வந்து கூலும். ஓகேவா? இது என்ன வருது, வோல்ட்டு. கரெக்டாக, கரெக்ட் தானே. கூலும் வோல்ட்டு. கூலும் இல்லை, கூலும் இன்வெர்ஸ். இது அதுக்குள்ளே அவசரம் போகிறேன். கூலும் நான் இந்த இது பிரகாரம் போகிறேன். இவ்வளோ கூலுமா, இது வந்து கூலும் தான், சாரி, கூலும் இன்ட்டு வோல்ட்டு, அவ்வளோதான். ஸோ கூலும் இன்ட்டு வோல்ட்டு. ஸோ இங்கே வரப்போ இது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஜூல்னு மாறிடும். நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ கூலுமையும் வோல்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ வில் கெட் ஜூல். ஸோ 1 ஜூல். அது வந்து மெக்கானிக்கல் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் ஹீட். அது அப்படி இதில் கொடுத்துட்றோம். அது அதையே எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாகவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். எப்படி, பை இன்ட்ரடியூசிங் என்னது, அந்த சார்ஜ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பேஸ் பண்ணி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ வருது, 2 × 4னாக்கா 8 × 10⁻−5 என்ன பண்ணணும், ஜூல். இதை கிலோ ஜூலை மாற்றணும்னா இன்னும் கம்மியாகும். ஸோ அப்போ வெறுமனே ஜூல்னே போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ W is equal to this. ஸோ அப்போ அந்த 2 ஆன்சரும் நம்ம போட்டோம். ஆன்சர் 2 இது ஃபஸ்ட் ஆன்சர். எப்போதும் எடுத்து எழுதுகிறப்ப 2ஐயும் சேர்த்து எழுதிடுங்க. ஸோ வோல்டேஜ் எவ்வளோ, ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வோல்டேஜ் கேட்டிருக்கான். அதாவது அவன் எந்த ஆர்டரில் கொஷின் கேட்குறாங்களோ அதே ஆர்டரில் ஃபைனலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போது V is equal to how much, 4 × 10⁻4 வோல்ட். அதுக்கு அடுத்தது W is equal to 8 × 10⁻−5 ஜூல். இப்போ மூணாவது கொஷின் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னது, அதாவது இது ஒர்க்கு டிபெண்ட்டாக நான் இந்த டயக்ராம்லேயே சொல்லிடலாம். இட் இஸ் ஒர்க்கு இண்டிபெண்ட், ஐ மீன் பார்ட் இண்டிபெண்ட். So this work is independent of parts. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் ப்ராடக்டாக தான் வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ வெக்டார் ப்ராடக்ட், இன்னும் ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் தான். ஸோ ஸ்கேலார் வெக்டார் ப்ராடக்ட்டில் தான் டைரக்ஷன்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். Next, now let us discuss about the potential due to an electric dipole. Next concept எடுத்துப்போம். Potential due to electric dipole.
உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் டைபோல்னால் நல்லா தெரியும். ஸோ பொட்டன்ஷியல் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல். எலெக்ஷன் டயத்தில் ஈடினா வேறு எதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது. எலக்ட்ரிக் டைபோல் இது. நீ வேணால் வெளியில் போ. நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 கான்செப்ட் அது பார்க்க வேண்டாமா? இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோ. இப்போது எலக்ட்ரிக் டைபோல் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குது? ப்ளஸ் க்யூ இங்கே இருக்குது, இது மைனஸ் க்யூ. வாட் யூ மீன் பை எலக்ட்ரிக் டைபோல்? To a pair of dissimilar charges with the smallest distance, separated by the smallest distance. Okay va? So adala ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Right. So on the basisல இது பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய பாயிண்ட் இந்த இடத்துல P அப்படின்னு இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த O அப்படிங்கிறது அதனுடைய சென்டர். இது மைனஸ் க்யூ, இது ப்ளஸ் க்யூ. இதை வேணால் இப்படி போட்டுக்கோ. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன், அது பேர் என்ன? 2a. அதில் பாதி செமி லென்த்துன்னு சொல்லுவோம். எப்போதும் இங்கே வந்து மொமெண்ட் எப்படி போகும்? மைனஸ் க்யூலேருந்து ப்ளஸ் க்யூ. இது டைரக்ஷன் ஆஃப் த டைபோல் மொமெண்ட், நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அப்போது இது வந்து இந்த மைனஸ் க்யூ அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இங்கே இருக்கும், ப்ளஸ் க்யூவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ப்ளஸ் க்யூவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்கே இருக்குது. அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லன்னா R1 வெக்டாரில் இருக்குது, அதாவது பாயிண்டிங் டுவோர்ட்ஸ் P. இந்த டைரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது இந்த டிஸ்டன்ஸு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து R2 டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ளது தான் என்னது? R அப்படிங்கிற ஒரு வெக்டாரை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து R வெக்டாராக இருக்குது. சரியா? இப்போ இதோட பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இப்போ the potential due to, நோட் பண்ணிக்கோ, potential due to that electric dipole is the sum of, it is the sum of potentials due to charges q and minus q. அப்போ இங்கே என்னது? V is equal to V plus q plus of V minus q. கரெக்டா? அப்போ உனக்கு தெரியும் ப்ளஸ் q அப்படின்னா 1/4πε0 into q by இங்கே R1. கரெக்டா? அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் மைனஸ் இல்லை, அப்போது 1/4πε0 ஆஃப் q டிவைடட் பை R2. இந்த ரெண்டு சேம் சார்ஜஸ்ன்றதுனால இது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸு. அப்போ வியை வந்து என்னென்னு பண்ணலாம்? 1/4πε0 அப்படின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் q ஆஃப் q by R1 மைனஸ் q by R2ன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம கன்வீனியன்ஸு காமனாக எடுக்கலாம். அங்கே ஒரு வேலை இருக்குது, அதுக்காக தான் வெளில எடுக்கல. ஓகே, அடுத்தது
இப்போ இந்த R1 R2 அப்படிங்கிறது தான் என்னது, the distances of, நோட் பண்ணிக்கோ, what is R1? R1 வந்து the distance of என்னது, the point P from plus Q, கரெக்டா? R2ங்கிறது the distance from the point P from distance of the point P from minus Q, ஓகேவா? இது R2. இப்போ இது வந்து தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம், இதுவும் தீட்டா, இது தீட்டான்னா இந்த இடம் தீட்டா. ஸோ நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி தான் போகிறோம், இதை பேஸ் பண்ணி கூட இல்லை, ஏன்னா இங்கேருந்து தான் நமக்கு அந்த ரிசல்டன்ட் வருது, அதை தான் நம்ம மெயினாக எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் மாறலாம், ஸோ இங்கேருந்து இது மாறினா எல்லாமே மாறும். ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி, சென்டரை பேஸ் பண்ணி தான் போகிறோம், தீட்டா. இப்போ இந்த R1 ஸ்கொயர்ட், அதாவது இந்த R1 ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் parallelogram ஆஃப் வெக்டார்ஸில் என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் R1 ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இதை வந்து பை ஜியோமெட்ரி போட்டுக்கோ, is equal to r squared plus a squared minus 2ar cos theta. இது ஏன் சொன்னான்னா, இப்போ இந்த 2aன்றது இது ஃபுல், புரியுதா? இதனுடைய ரிசால்வ் பண்ணுறப்ப அது வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டாக எடுக்கிறோம், அப்புறம் ஹொரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டாக எடுக்கிறோம். அப்படிங்கிறப்ப அது 2a cos theta. அப்போது இந்த 2a இன்ட்டு ஆர் காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறதுனால ஒரு இந்த R1 ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது மைனஸ்லேயும் R2ங்கிறது ப்ளஸ்லேயும் வரும். நோட் பண்ணிக்க, R2 ஸ்கொயர்ட், அப்போ R ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் a ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 2ar காஸ் தீட்டா அப்படி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதாவது இந்த a வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும்ல, சரியா? சரி, ஏ பிகாஸ் அது வந்து ஒரு செமி லெங்க்த்து, ரொம்ப கம்மி அது, அதனால் ஆர் இஸ் மச் கிரேட்டர் தென் ஏ. சில இடத்துல அப்போது இந்த எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஏயை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணலாம், ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸில் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம், டிவிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷனில் பண்ணக்கூடாது. அது ஏற்கனவே நான் லாஜிக் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த பேசிஸில் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், R1 ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போது இந்த R1 ஸ்கொயர்டு மறுபடியும் எழுதுகிறேன், R2 ஸ்கொயர்டு a ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 2ar cos theta எழுதியிருக்கோம்ல. இப்போ இது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஆரை வந்து இப்போ வெளியில் எடுக்கிறேன். ஏன்னா அது இவ்வளோ, நான் ஏன் முதல்ல R1 எடுக்கலைன்னா, R1குள்ளே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரில் நம்ம கொண்டு வரோம், காமனாக கொண்டு வரோம், புரியுதா? நம்ம வெளியில் ஏற்கனவே எடுத்துட்டோம்னா R1 R2ன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துடும். அதனால் அதை ஒரே ஆஸ்பெக்டாக மாற்றுறதுக்காக R1 ஸ்கொயர்டு அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு, இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இந்த R1 ஸ்கொயர்டு, அதாவது அகைன் R1 ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு R2 ஸ்கொயர்டை வெளியில், ஆர் ஸ்கொயர்டை வெளியில் எடுக்கிறேன். ஆர் ஸ்கொயர்டு வெளியில் எடுத்தானாக்கா வாட் யூ மீன் பை தட், அதால் டிவைட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். அப்போ டிவைட் பண்ணாக்கா என்ன வரும், ஆர் ஸ்கொயர்டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு 1 ப்ளஸ், அடுத்தது இந்த இடத்துட்ட ஏ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு வரும். அதுக்கப்புறம் மைனஸ் 2a, ஆர் தான் போயிடுச்சு இல்லை, அப்போ காஸ் தீட்டா, இன்னொரு ஆர் ஸ்கொயர்டு இருக்குது, அது கீழே வந்துடுது. இப்போ புரியுதா? ஸோ 2a காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? இப்போது இந்த குவான்டிட்டி இருக்குல்ல, இந்த a ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது, அங்கே ஏ ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மி, ஏ வேல்யூவே கம்மி, ஏ ஸ்கொயர்டு இன்னும் கம்மி. அதில் வேறு ஆரை வந்து டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா அது நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ லெட் அஸ் கன்சிடர் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆஃப் 1 மைனஸ், இதை தூக்கிடு, மைனஸ் 2a காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் R1 ஸ்கொயர்ட். இதே மாதிரி R2 ஸ்கொயர்டும் வரும், ஆனால் அங்கே ஆர் ஸ்கொயர்ட் 1 ப்ளஸ்ன்னு வரப்போகுது. இப்போ புரியுதா? ஏன்னா அங்கே மைனஸ் வரதுனால. ஸோ 2a காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர்.
இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த R1 ஸ்கொயர்ட் R2 ஸ்கொயர்டை வந்து நாம் ஒரு taking square root அப்படின்னா we can apply the binomial theorem. So using binomial theoremத்தில் என்ன ஆகும்னாக்கா, that is இந்த higher powers எல்லாம் reduce பண்ணிடலாம். So binomial theorem note பண்ணிக்க, using binomial theorem and retaining the first order the first order in A by R. So A by R ஓட first order மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். யூஸ் பண்ணுறப்போ this equation, அதாவது இந்த R1 அப்படின்றதுக்குள்ள அதோட ரெசிப்ரோக்கல் நான் எடுக்கிறேன். ஸோ R1 ஓட ரெசிப்ரோக்கல்னாக்கா R பவர் -2, அதாவது 1/R1 ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது என்ன, 1/R1 ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறத R1 பவர் -2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? ஓகேவா? அதே மாதிரி மாற்றி, ஸோ 1 இது இருந்தாலும் தலைகளை போடலாம். அப்போது புரியுதா? ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுறதுனாக்கா 1/R1, ஓகேவா, which is nothing but பவர் மைனஸ் தானே அது, ஓகேவா? ஸோ பவர் மைனஸில் வரும், மைனஸ் ஆஃப் 1/2னாக்கா அதோட ஸ்கொயர் ரூட் தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ R ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது, இப்படி வச்சுக்கோ, R ஸ்கொயர்டு இருக்குது. R ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 4, கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டேவா? R ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 4. டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா R, அப்போ 4 பவர் 1/2ன்னு போடுறோமா? இது புரிஞ்சுக்கிட்டியா? 4 பவர் 1/2. அதே மாதிரி இப்போ 1/R ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு இருக்கிறத நாம் என்ன பண்ணலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4ன்னு இருக்குது, இந்த 4 இது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் இல்லை. ஸோ 1/4ன்னு மாறப்போகுது, அதாவது இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துருக்கேன். எடுத்துகிட்டு இதை என்ன பண்ணலாம், 4 பவர் -1ன்னு எழுதிக்கலாமா? கரெக்டாக? என்னது 4 பவர் -1. இப்போ இந்த 1/R ஸ்கொயர்ட் இதோட ஸ்கொயர் ரூட்டுன்றது 1/R தானே, கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ என்ன வரும், 4 பவர் -1 ஹோல் பவர் 1/2 தானே, அதுதான் 4 பவர் -1/2 எழுதான். அதே லாஜிக்கில் 1/R அப்படிங்கிறத நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன், இந்த என்டையர் R ஸ்கொயர்டு அது வந்து 1/Rன்னு வந்துடும், இன்ட்டு 1 - 2A cos theta ஹோல் டிவைடட் பை R ஹோல் பவர் -1/2. புரியுதா? ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை மேலே கொண்டு வந்திருக்கேன். வேணா இதை மறுபடியும் எழுதணும், புரியலையா? புரியுதா? திருப்பி எழுதிட்டா? R2 R1 ஸ்கொயர்டு எடுத்துப்போமா? இதை மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். R1 ஸ்கொயர்டா, இது ஏற்கனவே ஈக்குவல் டு R ஸ்கொயர்னு போட்டோமா, இன்ட்டு 1 கவனி 2A cos thetaவா, கவனி, டிவைடட் பை R. நீ என்ன பண்ணுற இங்கே கவனி, இது என்ன பண்ணுற, டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட்டு, நல்லா புரிஞ்சுக்க. என்னது டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட்டு எடுத்தாச்சா? எடுத்தால் என்ன வரும், R1னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது இது R, கரெக்டாக? வெறுமன R தானே வரும். அப்புறம் இன்ட்டு 1 - 2A cos theta டிவைடட் பை R ஹோல் பவர் என்னது 1/2, கரெக்டாக? இப்போ ஐ வாண்ட் 1/R1. ஏன், என்னோடய ஈக்குவேஷன் Q/R1ன்னு வருது இல்லையா? ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் என்ன வருது இங்கே, அது எடு, பேப்பர் எடு, அந்த இதில் போட்டோம்ல Q/R1 - Q/R2ன்னு, அதை அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். இங்கே எங்கட வந்தது, இங்கே இருக்குல்ல Q/R1 Q/R2, இந்த Q/R1னா அப்படியே இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம், அதுக்காக தயார் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவேஷன். ஸோ அப்போ 1/R1 இது புரிஞ்சுதா? 1/R1. அப்போ இது என்னமாகும், இதையும் 1/Rன்னு போட்டலாமா? சரியா? இது என்ன பண்ணுவோம், இதுவும் 1/something தானே, 1/, அதை நான் அவ்வளோ பெருசாக போட வேணாமே நினச்சேன், நீ கேட்டேன்னு மறுபடியும் போடுறேன், டிவைடட் பை R. இது கரெக்டாக? இது புரிஞ்சுதா? இப்போ இது அப்படியே 1 பவர் 1/2 அதுவும் கீழே வந்துடும். இப்போ அதை மேலே தூக்கணும். ஸோ அப்போ 1/R1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1/R இன்ட்டு, இது மேலே எடுக்கணும்னா 1 - 2A cos theta டிவைடட் பை R ஹோல் பவர் -1/2. இப்போ புரியுதா? இது மாதிரி 2 ஈக்குவேஷன் எடுத்துடலாம். இப்போ இதை வந்து பைனாமியில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். அப்படி சால்வ் பண்ணுறப்போ ஹையர் பவர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுக்கிறோம் அப்ராக்சிமேட்லி. அப்போ இந்த 1/R மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம், இங்கே
அதனுடைய ஸ்கொயர்டுன்னு வரப்போகுது a squared plus b squared. அப்போ இங்கே 2 cos theta இங்கே ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் வரும், இல்லை ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 1 that is 1 plus a cos theta நோட் பண்ணிக்க. 1 plus அதான் மைனஸ் ஆஃப்னு வரதுனால இங்கே ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் a, இந்த மைனஸ் இங்கே வரதுனால ப்ளஸ்ஸு, புரியுதா? ஸோ இந்த ஹாஃப் கட் ஆகிடும் 1/2, அதாவது 2ab மாதிரி. ஸோ அப்போ 1/a cos theta ப்ளஸ் cos theta, இது புரியுதா? டிவைடட் பை r. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஐ ஹவ் அப்ளைட் த பைனாமியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் டேக்கன் த ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் ஒன்லி. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக போவோம், ஆனால் அந்த வேல்யூலாம் டிமினிஷ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அது தேவையில்லை நமக்கு. அதே மாதிரி 1/r2 எடுக்கலாமா? அப்போ 1/r என்ன வருமா? 1 இங்கே என்ன ஆகிடும்? மைனஸ் சொல்லு 2a cos theta, இங்கே 1 ப்ளஸ்ஸில் வரும். ஏன்னா 1/r2க்கு 1 ப்ளஸ் இல்லை, ஞாபகம் இருக்கா? போய் பாரு இப்போ ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன், அந்த ஈக்குவேஷன். ஸோ அப்போ ஆர் அப்புறம் பவர் -2. ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த பைனாமியல் எக்ஸ்பான்ஷன் வரப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் என்ன வரும்? மைனஸில் வரும். ஓகே, இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ 1/r 1 மைனஸ் a cos theta டிவைடட் பை r. இது புரிஞ்சுதா? இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ண போகிற, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே எங்கடா இன்னொன்று கொண்டு வந்தோமே, ஒன்றை இருக்கா? அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எடுத்தோன்னே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்ல அதில். ஓகே, சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. அப்போது இது டெரிவேஷனாகவும் இருக்கும், ஃபார்முலாவாகவும் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளமாகவும் இதே கொஷினே கேட்பான். இது ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணி க்யூவோட வேல்யூ அது இதெல்லாம் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்பான். இதே டெரிவேஷனாகவும் கேட்கலாம், புரியுதா? இதே ப்ராப்ளமாகவும் கேட்கலாம். ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் இந்த இடத்துட்ட என்ன மாதிரி v இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் என்னடா 1/4πε0 இன்ட்டு 1 q பை சொல்லு r1 மைனஸ் q பை r2. இப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா? ஸோ v இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 1 இப்போ q வேணால் வெளியில் எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா 1 அது ஒண்டி இருக்கட்டும். ஸோ q பை 4πε0 இன்ட்டு 1/r1 மட்டும் எடுத்துக்கலாம். 1/r1 எவ்வளோ? 2a காஸ்ட், அதுதான் 1. என்ன ஆன்சரு? 1/r வேல்யூ 1/r1 வேல்யூ எவ்வளோ? இங்கே போட்டோமே. இது இதுமா இங்கே இருக்குது 1/r இன்ட்டு அந்த 1/r இன்ட்டு 1/r இன்ட்டு அப்புறம் 1 ப்ளஸ் a cos theta டிவைடட் பை r க்ளோஸ், அப்புறம் மைனஸ், அப்புறம் இங்கே 1/r இன்ட்டு அடுத்தது 1 மைனஸ் a cos theta அப்புறம் டிவைடட் பை r க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். ஓகேவா? இந்த 1/r காமனுக்கு வெளில எடுத்துடலாமா? அப்போ q பை 4πε0 r. ஓகேவா? v. ஸோ ஓவரால் இப்போ அப்படியே ஆட் பண்ணு. ஸோ 1 இருக்குது ப்ளஸ் a cos theta டிவைடட் பை r. அடுத்தது இங்கே -1 தானே, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா? அப்போ a cos thetaவா டிவைடட் பை r. அப்படியே எல்சிஎம் எடுத்து போட்டால் என்னாகும்? இந்த r தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம், நல்லா ஞாபகம் இருக்கட்டும். அப்போ q பை 4πε0 r இன்ட்டு, ஸோ இந்த இடத்துல 2a cos theta 1 கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ 2a cos theta டிவைடட் பை r. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நமக்கு ஃபைனலாக r² வந்துடுது. 1/r நான் காமனாக வெளில எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போது v, therefore v is equal to இந்த r இங்கே தூக்கிடலாமா? ஸோ அப்போது அதே மாதிரி இந்த 2a இன்ட்டு q அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? சரியா? ஸோ q இன்ட்டு 2a இன்ட்டு cos theta அப்படி எடுக்கலாமா? டிவைடட் பை இது என்னடா பண்ணலாம்? 4πε0 r². ஏன்னா இந்த r இருக்குது இல்லையா?
இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் q இன்ட்டு 2a என்னது, வெரி குட். அப்போது இன்ட்டு காஸ் தீட்டா இல்லையா, அதுதானே இங்கே புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ அப்போது இது பின்னு போட்டுக்கலாமா? ஸோ பி இன்ட்டு காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை 4 pi எப்சிலான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர்டு. ஓகேவா? கரெக்டாக? இப்போ இது வெக்டாராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் இங்கே ரொம்ப முக்கியமாக கவனி, வெக்டாராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுன்னாக்கா அப்போது இது என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் வி பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 pi எப்சிலான் நாட், கரெக்டாக, இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்ட் போட்டுக்கோ. இதோட ஆர் கேப்பாக இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்ல, ஓகேவா? அப்போது இந்த இடத்துல பி வெக்டாராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வெக்டார் ஈக்குவேஷன் இது. ஓகே, புரியுதா? ஸோ அப்போ 1 நோட் பண்ணிக்க 4 pi எப்சிலான் நாட் அப்புறம் பி வெக்டார் டாட் ஆர் கேப் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, இதில் நம்ம 2-3 கேசஸ் பார்ப்போம். அதாவது ஃபஸ்ட் கேஸில் என்னென்னா நம்ம அந்த தீட்டா அந்த பேசிஸில் போகிறோம் இல்லையா? ஸோ வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 என்ன ஆகும், காஸ் ஸோ அப்போ காஸ் 0 1 அப்படின்னு ஆகிடும். ஸோ அப்போ வெறுமனை p/4 pi என்னது எப்சிலான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அது டிபெண்டிங் ஆன் த ஆக்சிஸ், அது 0 இருந்தாக்கா ப்ளஸ்ஸு, பையாக இருந்தாக்கா மைனஸு, இது இந்த சைடு இந்த சைடு, அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு போட்டுடலாம். ஸோ வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0, pi அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன வரும், 1/4 pi எப்சிலான் ஆர் ஸ்கொயர் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் அப்புறம் மேலே பி, அவ்வளோதான். புரிஞ்சுது அது? ஸோ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நம்ம உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் p/2ன்னு இருந்தால் தீட்டா p/2 π/2ன்னா என்ன, நார்மல். எப்போதும் வெர்டிக்கலாக இருந்ததுனாக்கா 0 ஆகிடும். கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்க. வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு π/2 அப்படின்னா என்ன ஆகும், காஸ் π/2 எவ்வளோமா, 0. புரியுதா? ஸோ அப்போ அந்த தீட்டா வந்து கோஆக்சியலாக ஒரே டைரெக்ஷனில், கோஆக்சியலில் பர்பண்டிகுலராக இருந்தது அப்படின்னா, எதுக்கு பர்பண்டிகுலர், அந்த டைபோல் மொமெண்ட்டோட டைரெக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்ததுனாக்கா என்னாகும், 0 ஆகிடுவாங்க. ஓகேவா? அப்போ நோ பொட்டன்ஷியல் அந்த பிளேஸில். அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு 0 பொட்டன்ஷியல் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 3 கேசஸும் நம்ம பக்காவாக ரெடி பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ், சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஸோ இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லு. ஃபஸ்ட்டு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், electrostatic potential. இல்ல work done. சத்தமாக பேசணும். Potential due to ஆளுக்கு ஒரு point பாயிண்ட், charge. ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தனித்தனியாக சொல்லணும். ஒருத்தர் சொன்னதே இன்னொருத்தர் சொல்லக்கூடாது. Potential due to point charge, sir. பொட்டன்ஷியல் Due to point charge. Potential due to electric. ஃபஸ்ட்டு பொட்டன்ஷியல் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ் என்னென்னு பார்த்தோம், ஹென்ஸ் சொல்லு, கெடபன், Sir. அப்போ தான் தெரியும் தெளிவா சொல்லு. Sir, work done due work வாட் done- இஸ் பொட்டன்ஷியல், what is potential? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? Potential is the total capacity. அதெல்லாம் சும்மா கதை, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன். ஈக்குவேஷன் வைஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். V is potential. V வந்து பொட்டன்ஷியல், V is potential, U is potential energy. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த டேர்ம் எப்போ வருது, யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ன்ட்டு வரப்போ, கரெக்டாக. வேறஸ் ஒரு பர்டிகுலர் அப்படின்னாக்கா அது ஒர்க் டன், ஆக்சுவல் ஒர்க் டன். ஸோ பொட்டன்ஷியல்னா என்ன, V, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னா W. ஸோ W is equal to Q into V. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் எவ்வளவோ அதுக்கு, கரெக்டாக. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுதா? ஸோ வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் எடுத்திருக்க அப்படிங்கிறது. அப்புறம் 2 அதான் போட்டோம், 2 × 10⁻⁹ அதெல்லாம் போட்டோம் இவ்வளோ கூலுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போது வீன்னா 1/4 pi எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு Q/R ஸ்கொயர். R. R. Square. V का R. வீக்கு ஆர் தான், கரெக்ட், அவர் சொல்ல கரெக்ட், வீக்கு ஆர் தான் வரும். அடுத்தது இதுக்கு Potential energy. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு 1/, 4 pi epsilon naught into V by R square. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு Q by R.
அங்கேயும் q by r தான். ஆனால் அது q into v அது புரியுதா, இன்ட்டு q வியோட சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இல்லையா. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, v அப்படிங்கிறது q by 4 pi epsilon naught r அதோடு நிறுத்திக்கோ. wன்றது q into v, அதை q-வால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா, q1 q2 அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். நீங்கள் q ஸ்கொயர்னால் சிமிலர் சார்ஜ் இருந்தால், அது சிமிலர் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது புரியுதா. அதனால் அதை q into vன்னு தான் தனியாக வச்சுக்கணும். அதனால தான் வியை தனியாக வச்சு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதில் என்னென்ன பார்த்தோம், பொட்டன்ஷியல் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ். ஓகே, அதோட டெரிவேஷன்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தோம். அப்புறம் எலக்ட்ரிக் டைபோலில், ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல் வரப்போ அதில் எப்படி பார்த்தோம், பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்போ சம்மர் அதை ப்ளஸ் க்யூனால் வரக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ, அப்போ q by 4 pi epsilon r ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ், அங்கே மைனஸ் வருது, அப்போ மைனஸ் க்யூனால் வரக்கூடியது, அப்போ மைனஸ் q டிவைடட் பை 4. அதனால தான் ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ளஸ்ன்னு மாறுது உனக்கு புரியுதா. ஆனால் q சார்ஜஸ் q வந்து சேம் தான். அப்போ q by 4 pi epsilon naught அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு ஆஃப் 1 by r1 மைனஸ் 1 by r2ன்னு போட்டோம். ஓகேவா. ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தோம்னாக்கா, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு, ஃபீல்டுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு, அது 1 by r ஸ்கொயர், வரஸ் இதில் 1 by r. ஸோ இந்த அந்த ரெண்டும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஹலோ ஹலோ